अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो क्या करती हूँ स्टार्ट। कल जहाँ से छोड़ा था ना, फिर मैं उसी वक्त इसको संभालने लगी थी। ये जो ऑर्गेनाइज़र कल मैंने 2 मंगवाए थे ना, मुझे लग रहा था छोटे गोल हैं, लेकिन मैंने क्या कि मैंने फ्रिज में नहीं रखे। मैंने ना ये एक मेरी श्रांक है जहाँ ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, उसमें टोकरी के अंदर मैंने चीज़ें रखी थी। कोई भी चीज़ ले रही टोकरी नीचे उतारनी पड़ती थी, बास्केट उसके अंदर से निकालना ढूंढना पड़ता था। और बच्चे क्या करते थे, आइन फाक उसके अंदर फेंक देते और वो ना बस वो ख़राब ही रहती थी। तो अब ये मुझे सही लगा, ये दोनों मेरी वो उस अलमारी में आ जाते। अभी मैं आपको सेट करके ना वहाँ पर रखती हूँ, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो इसको मैंने अच्छी तरह ये कर लिया है। तो मैंने कहा अब 2 और मंगवा लूँगी। मैंने नॉर्मल फ्रिज के लिए मंगवाई थी, मैं फ्रिज के लिए ना दोबारा और 2 मंगवाई। ये 3 यूरो की आई थी और इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतना अच्छा ये घूमता है कि मतलब ये नहीं है कि रुकता नहीं। और मुझे ये तो जोड़ने के लिए थोड़ा मसला मसाइल होएगा। ये तो आफिया ने मैंने इनको बोला था, इन्होंने आफिया को बोला सिर्फ मुझे दिखाने के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें मुझे नहीं ना आती। तो आफिया को कह रहे थे आफिया तो जोड़ के वहाँ अपनी अम्मा ने, तो आफिया ने फटाफट इसको जोड़ दिया और मैंने सेट कर लिया। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे करेले गोश्त। मैंने करेले गोश्त को ना प्रेशर लगाया था, टमाटर थे, लहसुन थे, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी लगा के ना मैंने 1 गिलास पानी डाल के लगाया था प्रेशर। दूसरी तरह मैंने थोड़े से बनाना था, क्योंकि इनके लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए नहीं बना रही। बच्चे करेले नहीं खाते, तो मैंने इनके लिए थोड़ा सा बनाया। बच्चों के लिए मैंने नूडल्स वगैरह बना के ना साइड पे कर देंगे, उठेंगे तो वो खा लेंगे। यहाँ पे जब मैं बना रही थी ना खाना, मेरे मियाँ का आ गया मुझे मैसेज नहीं आया, मेरे पास आए किचन में आए कि मैं जा रहा हूँ तो आपने मेरे साथ जाना है। कहाँ जाना है वो मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन ये भी नहीं पता था कि इतनी दूर जाना है। तो मैं जैसे कहते हैं ना कि इधर जाना है, अपने सिटी में होता है, फिर मैं हामी भर लेती हूँ कि चलो कोई नहीं, मैं खाना तो बना ही रही हूँ, बना भी लिया बच्चों के लिए, तो खा के ना चली जाऊँगी। लेकिन जब मैं फुल तैयार हो गई ना, मैं माइंड बन गया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि बड़ी दूर है, 1.5 घंटा जाना है, तो 1.5 घंटे तकरीबन आन लगना है। तो जाना भी होती इंज ही जाना है, इंज ही काम करके वापस आ जाना है। तो मैंने अंदर अब करेले फ्राई करके डाल दिए। मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, मैं चली जाऊँगी। लेकिन मैनू क्या पता कि इन्नी थकावट हो जानी, इन्नी थकावट। खाना मेरा असं खा लिया, मैं अद्धा पचा तुहानू वहाया है। आ जाए आ जाए। इन्हों की गड्डी बहुत उपर खड़ी है, तो मैं हम अपनी गड्डी की चाबी लै आए कि ये जाने उपर, फिर असं चेंज करके तो अगे चले जावांगे। चाबी है, मैं चलानी है, तुम फिर फौरन टैक्सी निकल जाओ ना। अच्छा चलो सही। हाँ पता है मैनू, मैं दस चुकी हूँ, तुम लेट हमेशा होंगे हो कि मतलब एक गड्डी ते बह के दूजी गड्डी लैन जाना है। हद है वैसे, स्पीड फड़ी हुण वेखो, स्पीड वेखो इन्हां दी। पहले निकलना नहीं तो असीं जाना वे वाहवा दूर। 1 घंटा किन्ना टाइम लगना? 1 घंटा 1 घंटा 20 मिनट का सफ़र है जी, जिते असीं जा रहे हैं। जो कोई होया तो करवा देंगे, इन्होंने कोई काम है तो मैं नाल कंपनी देने लिए। तेन पता मैं किड्डी मजाई आवां, तो मैं दिल आनी ना लोगों के, दिल आले मैनू नाल लै जांदे ने सच्ची। कड्डो कड्डो हुण स्पीड वेखो इन्हां दी बस। कितनी कि दूर खड़ी कीती जी गड्डी, नज़र तो नहीं आंदी, नज़र तो नहीं आंदी पई। हाँ खलोती चारी। चलो तो पार्किंग कर दो फिर है मेरे वाली, मैं फिर आके लै जावांगी। मैनू ही आना पैना वे, तुसीं ते नहीं ना आना। मेरी गड्डी इतनी दूर खड़ी करनी है ते जाना पै जाए तो फिर मैं आवांगी। खिला दो इंज खिलार के जानी है। तन तो है कि चोरी हो जाए सारा माल मेरा, जो मेरे अंदर कुछ चीज़ एक अद्धी पई है। हाँ कड्डो गड्डी बाहर, चल बह जा। कुछ भी नहीं पिया, लेकिन तुसीं ते फुल इरादे विच हो ना, वो तो मेरी हिम्मत में कुछ रख दी नहीं। चलो कसमी सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। जनाब हाँ एक चाबी मैं ले आया वा, हाँ एक ताड़ी चाबी है तो लुकमान दी चाबी घर, लुकमान घर किथे जाना उन्होंने? अल्लाह जिंदगी दे। अल्लाह ताला फजल बदल बड़ा बनया है, बारिश ना होए नहीं तो सारा दिन टिप 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 शीशे ते वजदी। मैनू की पता किथे जाना, मैं तो नाल बैठी परौणी मेरे लिए ते मैं तो झूठा लेना आई लैन नहीं आई, तुसीं लिआए। मैं तो अज बिल्कुल नहीं सी आना, इन्ने काम होंदे ने छड्ड के आ जानी आ। ओए कसमे जनाब, मेरा ना पता की मसला जी। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਨੇ। मेरी रात दी गड्डी गड़ी पई ਹਾਏ ਹੱਦ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। नहीं लम्मा फिर नहीं, मैनू डर लगदा वे। एक बारी ना मेरी गड्डी दे विच शैवां चोरी होईयां सी, शीशा तोड़ के ले गया सी। खैर ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, मतलब ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰੋ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਇਬ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਹੈਂਡੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਹੋਰ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ 150 ਹੋਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ ਸੋ ਯੂਰੋ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਸਨ ਔਰ ਛੋਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓਗੇ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਫਰਜ਼ਿਸ਼ ਰੂਮ ਨਾ, ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ਿਸ਼ ਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਲਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਥੀਫ ਗਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਲਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ 150-200 ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਐਨਜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੋਕ 3 ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸੀ 6 ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਉਹ 3 ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, 6 ਦੀਆਂ 6 ਨਹੀਂ ਪੀ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਲੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਤਰ ਘਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਵੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੁਸਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਲੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਏਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੁਸਤ ਆਦਮੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਸਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੁਸਤ ਆਦਮੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਕੈਸੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਨਾਬ, ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਸਮੇ ਓਰੀਜਨਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਹੁਣ 10:05 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਠ ਲੋ, 11 ਵਜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 11 ਵਾਰ ਸੂਈ ਜਾਣੀ ਤੇ 11 ਹੀ ਵਜਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਵਜੇ, ਤੇ 2:03 ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ 3 ਵਜ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਐਸਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਵਜੇ ਟਰਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਨਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਗੱਡੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਘਰੋਂ ਲੇਟ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਚਲੋ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਮਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਰਦੂ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਕਰਦੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਕਰਦੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਦੀ ਜਰਮਨੀ में भी ਸਕਰਦੂ, ਜਰਮਨੀ में भी ਸਕਰਦੂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਬਸ਼ਾਰ ਲੱਭਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਬਸ਼ਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਆਬਸ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਵਾ
ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਕ ਤੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨੰਗਾ ਲੰਗਾ ਖੋਫ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਗਾ ਲੰਘ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਆਂਦੇ ਆ ਸੇਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਚਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੂੰ। ਥੋੜੀ ਸੀ ਨਾ ਧੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਠੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਚਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐਡਾ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੜਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੇ ਜੀ ਚਾय ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਬ ਚਾय ਪੀਊਂਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਛੋਟੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ ਕੱਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।